नज़रिए की टीवी जगतार सिंह सिद्धू दर्शकों को सत श्री अकाल। अज बहस का जोड़ा केंद्र बिंदु है, खास तौर पर उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जोड़ा कौमी पद्धर तो है ही है, पर सवाई पद्धर पर भी उसदियां तारां जां संबंध उसका जुड़िया। मेरा कहन तो भाव है जिस तरीके नाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जां पंजाब के अंदर खेतरी पार्टियों नाल अणबण हुई है और बिहार ने जोड़ा सुनेहा दिता है एक वक्री धिर के तौर पर उभरन का, यह भी सवाल विरोधी धिरां वालों लए जा रहा है कि देश के अंदर खेतरी पार्टियों की भूमिका है उन्होंने नकारिया जा रहा है। इस मुद्दे पर सब का नज़रिया अपना अपना रहेगा, सुभाविक है। समय के लिहाज नाल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर उन्होंने अस्तीफा भी अज कैबिनेट ने प्रवान किया है, उस मुद्दे पर भी आप करांगे चर्चा। मेरे नाल पैनल से इस मुद्दे पर जी बेनती प्रवान करके साडे मेहमान जुड़ चुके हैं। रमन चांदी जी ने आम आदमी पार्टी के बुलारे ने, दीवान अमित अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के बुलारे, इस तरीके नाल अर्शप्रीत खडियाल कांग्रेस पार्टी के बुलारे साडे नाल जुड़ रहे हैं। तिन्ने मेहमानों मैं पैनल से आने तुहाडे सारिਆਂ वालों जी आखदा, वैलकम करदा। अरोड़ा जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या है, खास तौर पर जो आप गल करते हैं बिहार के जी सत्ता तब्दीली हुई है उस तो बाद किधरे मीडिया के अंदर तो विरोधी धिरां 'च सवाल उठ रहे हैं कि की जी भाजपा वो खेतरी पार्टियों की भूमिका नूं नकार रही है जां खेतरी पार्टियों की भूमिका जां उन्होंने कोई खतरा है, क्योंकि 3-4 राज्यों की जो गल करते हैं तो उन्होंने राज्यों दी परिस्थितियों तो ये सवाल उभरने शुरू होए है। जी अरोड़ा साहब, मैं समझता हाँ कि तुहाडा प्रश्न ही जिहड़ा वा वो गलत है जी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी नूं छड्ड के गईयां ना कि बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियां दे नाल संबंध बिगाड़े। जी बिल्कुल, जे नीतीश कुमार अपने आप छड्ड के गए है। बीजेपी ने नीतीश कुमार नूं तां मुख मंत्री बनाया सी, सीटां घट होण दे बावजूद। पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल 23 सीटां ते बीजेपी लड़दी सी, 94 सीटां श्रोमणी अकाली दल नूं लड़ाईयां जांदियां सी। और तुसीं ये देखो कि डिप्टी सीएम भी अकाली दल ने अपने घर दे विचों रखिया सी, जबकि हक अधिकार जिहड़ा सी वो बीजेपी दा बनदा सी जी। लेकिन फिर जिस वेले भारतीय जनता पार्टी नूं लोड़ पई अकाली दल छड्ड के चला गया। सो इसे तरह शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी नूं छड्ड के गई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छड्डिया जी। लेकिन मैं समझदा वा कि समस्यावां जिहड़ियां ने उन्हां पोलीटिकल पार्टियां नूं, क्षेत्रीय पार्टियां नूं जिहड़ियां सिर्फ परिवार दीयां पार्टियां, जिस तरह पंजाब दे विच अकाली दल परिवार दी पार्टी बन के रह गई। अपने ही परिवार दे विच बाकी लोगों का रुस जाना, सुखदेव सिंह ढींडसा जी का रुस जाना कि केंद्र दे विच मंत्री भी बादल परिवार दा, डिप्टी सीएम भी बादल परिवार दा, सीएम भी बादल परिवार दा। इस तरीके दे नाल महाराष्ट्र दे विच शिवसेना सीएम जिहड़ा वा ठाकरे परिवार, उस तो बाद उन्हां दा मुंडा वो पार्टी चला रहा है। सो गल है जिहड़ियां एक परिवार दीयां पार्टियां बन के रह गईयां, वन मैन शो वालियां पार्टियां, वो पार्टियां जिहड़ियां ने उन्हां दा अपने आप लोग उन्हां नूं नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं उन्हां नूं समझा रही, भारतीय जनता पार्टी करके तां पंजाब दे विच अकाली दल दा उदय होया। सवाल यह है कि तुसीं जिद्दां कहा है कि इस मामले पर जो आप चर्चा करते हैं तो ये पार्टियां अपने आप छड्ड के भाजपा नूं गईयां। स्थिति ये पैदा हो रही है जी विरोधी धिरां वालों भी कहा जा रहा है जां मीडिया च आ रहा है कि इहो जिहा माहौल पैदा किया जाता है कि जिहदे नाल वो छड्डण लई मजबूर हुंदे है। नीतीश कुमार की गल कर लीए जां इस तरह अकाली दल जां महाराष्ट्र की गल कर लीए, केवल परिवारवाद की जे आपां गल करदे तो गल लंबी हो जाती है, क्योंकि जे फिर विरोधी धिर ते गल आउंदी है तो कांग्रेस पार्टी तक लड़ी परिवारवाद की खड़ी कर दी जाती है। सो सारे मुद्दों लैके जिस तरह भाजपा दूजियां विरोधी धिरां नूं टारगेट कर रही है, किते उहदे चों ये जिहड़ी बेचैनी झलक रही है। अरोड़ा साहब, नहीं ऐसा नहीं है सिद्धू साहब, मैंने तुसीं दसो कि 45 सीटां नीतीश कुमार जी दियां सी उत्थे बिहार दे विच और बीजेपी दियां 77 सीटां। हुण भारतीय जनता पार्टी
ਉਹ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ 44 45 ਸੀਟਾਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀਆਂ ਤੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 10-20 ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ, 2/3 ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ 1-2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2022 ਵਾਲੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, जीएसटी इन्फ्लेशन है, जीएसटी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? 12 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਹੈ, 12 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੌਪ ਤੇ, 97 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਗਈ, 97 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦ ਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ IIM ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ IITs ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ LIC ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਰੋਡਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ, ਪਲੇਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 1-2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਪੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੋਸਤਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2024 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ, ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਪੱਟੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਔਰ ਇਹ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਫਰੋਖਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਨੀਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਂਫ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਨਬਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਝਾੜੀਏ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਅੱਜ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ 2022 ਦਾ ਬਜਟ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਓ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਜਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ G24 ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ? ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ। ਇਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। तो गल है ना कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੌ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੌ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕੌਮ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਦੇ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ G24 ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ G24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। G24 ਨਹੀਂ, G23 ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ G23 ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਸੁਣ ਲਓ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੀ ਲੋ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ 4 ਵਾਰੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ G23 ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ G23 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ G23 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ G23 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮਨਭੇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਈਡੀ ਬਾਰੇ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 0.5% ਹੈ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ 100 ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਈਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਈਡੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਭੈ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਈਡੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 30% ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ 30% ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੈਫਿਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, MK ਸਟਾਲਿਨ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਮਨਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਾ ਫਿਰੇ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2024 ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 135 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਾਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 0% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਵਾਬ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲੇਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਈਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਈਡੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ। ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ
ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। 200 ਕਰੋੜ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚੀ, ਸੇਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਆ, ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬਲਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਖੜਿਆਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 50% ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 25% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਸ਼ਟਦੇਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
फ्री बिजली आपने फ्री पढ़ाई और फ्री सेहत सहूलतां की नहीं मिलनियां चाहिए? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਦਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ one is to be presumed innocent until proven guilty, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ FIR ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਚ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਤੇਮਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟਡ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਔਰ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਜੀ ਖਡਿਆਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਖਡਿਆਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਖਡਿਆਲ ਜੀ। ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ VC ਨੂੰ, ਜੋ ਰਿਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਇਕਲੌਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗੱਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਈ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ VC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਮਾਫੀ ਨਾ ਕੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਸ 5 more seconds, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰੀ, ਉਸਕੇ ऊपर सीना चोरी। थैंक यू वेरी मच।
ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੋਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜੜ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਫਿਰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ, ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਸਮਾਤੀ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੈਰ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।